to be here where we are having the batch 1976, that is the Golden Jubilee batch of MCOM at Mangalore University, and it is a big union of these individuals. Can we make a big round of applause? As we are starting this union, which is very vibrant and nice. People do come back and bring back memories as well. But to make this memory very memorable, they have been a part and parcel of the Department of Commerce, and they have been an asset to the university as well as society. Their coming back has brought assets back to the department, and they would like to cherish this beautiful reunion by seeing that the Commerce iFi lab is being going to the next level, and it is really a best world-class lab. For this, the entire batch of 1976 have donated for us 25 computers, where 10 are new and 15 are completely redonated. We are extremely thankful to the entire batch and the leaders who have done it possible. Can we have a big round of applause for this generous activity that they have done? 2 years back they just said and walked into the department that we would like to have a small gathering. It was just a thought, and they have not kept it only as a thought, and they have put it in action by seeing that everybody of that batch who could make it possible today are here. And this has been elevated by the presence of our Honorable Vice Chancellor, Professor P.L. Dharma sir. A warm welcome to you, sir, and we are very happy to have you here. The entire batch has come, and the current batch and the current faculty here, we give you a bowed welcome, each one of you, along with your spouses and family. Extremely happy and delighted that you have come back to the department, and this has given us greatest amount of joy. Can we have a big round of applause? It is very nice and wonderful. Having this lab being inaugurated and going to the next level is a dream come true for the students, for the staff, and everyone gathered here. Professor Ishwar has put the first foot forward, being the chairperson of the department, and it is with the collaboration of the entire batch, with the leadership of all the people in the batch, we are having these computers coming back, and the entire commerce lab, which was a little lifeless, coming back to life with these computers, which would be used for study, knowledge, and research purpose. With this note, it would be nice that we inaugurate this mega event 50 years back to the department by lighting the lamp, and may I please request the Honorable Vice Chancellor along with entire batch of 1976 to kindly come forward and do the needful, and let us all cheer and make this event a memorable one. A big round of applause. To take over his chair in the dais. I request Karunamaya to accompany our Vice Chancellor. I request Ishwar
the chairman of the Commerce Department to take over his chair in the dais. I request Rajmohan to accompany him. I request our young friend Dr. Ummappa Pujari to take over his seat in the dais. Vice Chancellor of Mangalore University, respected Chairman of Department of Commerce of Mangalore University, faculty members of the department, distinguished gathering of the dais and on the dais, students. We start the program by offering our due respects to our gurus. Guru Devo Bhava, Tasmai Guruve Namaha. We were 28 members in our 1976 batch. Out of 28, 9 of our classmates and 3 of our professors are not with us now. They are no more. So we request everyone to pay homage to the departed souls by observing 1 minute silence prayer. Pay our respect to the departed souls by lighting a candle. Professor B.T. Nagaraj, Professor D.K. Podwal, Professor B.R. and Ananthan, I request and Karunamaya to light the candle. They are in our memories. They will be ever in our memories. With the due respect to our gurus, we hereby light a lamp. Let God always give peace in the eternal. Good song. Ramanand. Our classmates, I request all the classmates who are present here, Ronald K, Revanna, Shivananda G, Tammaya A.M., Veeranna G, they are no more with us. Next we will move on to welcome speech by our classmate, Mr. Ishwarappa. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ to our Golden Jubilee celebration of the MCOM batch 76. I have a privilege to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor P.L. Dharma, who is an academician and also a very good administrator, and he worked in different capacities in university. I welcome you, sir. Welcome the chairman of the department, Dr. Ishwar, who has supported us very much to organize this function. I welcome you, sir. I also welcome Dr. Ummappa Pujari, who is the president of Mangala Gangotri Old Students Association, to this celebration, who will year outwards continue this
celebrations in the coming batches. I also welcome our friend Richard D'Souza and Professor Lilavati to this function. I welcome the faculty members of the department, Professor Muniraj, Professor Vedava, Professor Parmeshwar, Professor Pirti K. D'Souza. I also welcome the students of the MEMCOM department, my batchmates. I welcome you all, sir. Thank you. The life is lost in living. Where the knowledge is lost in information, and where the wisdom is lost in knowledge. Knowledge is kabbinada kadlekai. No one has reached the pinnacle of success without a guru. Our teachers, Professor B.T. Nagaraj, Professor Chandra Prakash, Professor Anantan, Lakshman, and D.K. Pudwal, they not only transmitted knowledge to us, but they instilled life skills in us and made us wise to face this world. And so we are here in this great alma mater of ours to recall their contribution with grateful heart. To start with the humble recall of Dr. D.K. Pudwal, Damodar Krishna Pudwal, whom I regard as my mentor. Very first day itself, Pudwal sir told, there is no end to learning in life, because life never ceases to teach you. Sky is the limit. You should come out of the comfort zone and work tirelessly. He cited one scenario. You are heading to your home during night and suddenly the lights go off. Whether you would stop there? No. You will go ahead by believing your natural instincts. And when you reach home, the current has returned. Your efforts have made us to reach your destination. Therefore, drive, initiative, and struggle is quintessential for catapulting you to the next level of your persona. A great teacher he was. Once he asked the class, how many of you want to become executives? And that term itself, first time I was hearing. We had heard, because we are from South Canara, and clerk and officer. Highest we had heard was the chairman. And when no one responded, he explained who a executive was. Executive was an officer who was capable of administrative decisions, and he is a mini chairman. Then he asked me, D'Souza, do you want to become executive? I was not knowing exactly what it is. When I didn't open up, he said, D'Souza, whether you become executive or not, you should have that ambition in your life. Your life should be tied to a goal, and goals provide a destination to the life. Continued and said, there was an interview for executive post, and the candidates were asked
how many of them not having hypertension, sugar, and cholesterol? Whenever people who were in pink of health raised their hand, all of them were asked to leave. Podwal sir told, stress is concomitant with higher jobs. You should tackle your health and also tackle your job. Mr. D.K. Podwal, he was a great humanitarian. He used to say, every individual is having a conscience to say which is right and which is wrong. And also, he is having a heart to love and to be loved. Therefore, you should never hate anyone. You should love anyone. You can make the world a better place to live in. And you should follow the ethics in your jobs. If not, law enforcing authorities will chase you. If I happen to meet D.K. Podwal sir once again, I'll tell him, sir, I have hypertension, I have sugar, I have cholesterol, and sir, I have also become executive. Next in line, I would like to recall is R. Chandra Prakash, whose tagline was yearning for learning. He was exhorting the students to go to library and relentlessly pursue the knowledge. He was asking students to develop leadership skills. Professor Chandra Prakash was first to introduce in this center in post-graduation the induction course, the orientation course, what may be, that's welcoming the juniors by the seniors. And that was a grand function which used to give us a lot of security for our going on in this institution. Chandra Prakash had organized one seminar on banking, that is the contribution of national banks for the national economy. All students, they participated, and we were able to get to know all the people of different colleges, and we had a bonhomie afterwards. Then Professor Chandra Prakash, he also arranged one research project. He did a research project, fish and fishery products in coastal South Canara, and I was one of the representative. I had opportunity of testing my waters, how popular I am, and I was able to receive the acceptance from the people, and we did it marvelously well. Not only teachers, but also I have learnt from my classmates. They also have been great teachers in their own way. I told you the seminar which was organized, actually it was the work of senior MCOM students, but junior staff members took active interest in that. During one such occasion, I had invited one of my friends, Mr. Vaman Naik, who was my classmate in St. Aloysius, to here. And I was staying in the hostel, and he came in search of me. To his utter astonishment, he found a classmate of mine, MCOM, first year. He was in a ladder cleaning the fans. That work was done by others in our college. And he shouted, hey, he called out his name and tell, hey, inch namal dogaleya. Tirtha jatona balaya. But that student continued the work in gay abandonment, and after studies he joined Indian Air Force. He worked in specialized department of Indian Air Force, and he retired as a wing commander. This, I had great opportunity to learn about the concept of service management.
that is taking action when it is exactly due. And the student's behavior was ಬೆಳೆಯುವ ಮೊಳಕೆ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Then surely it is my great privilege to recall Professor B.T. Nagaraj. And his tagline was, "Nothing succeeds like success." And one dialogue of him, which I always admire for my cherishment, it is, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊಗಳಬಾರದು, ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಮುಂದಿನಿಂದ ಹೊಗಳಬಾರದು. I don't want to comment about the first part of his statement, but the second part of his statement shows how he was particular about developing a student. If he is praised in front of others, he will think himself to be great and he will never put his best efforts. Professor B.T. Nagaraj, always he used to be found in reading only. In sleep also quite possible. And walking also. Going on reading and walking. How he could find the way, a great mystery. Once it so happened, he was coming to the dormitory for taking food. And he was coming by reading only. And one of my colleague, student, classmate, he passed him when he was coming this side. Both didn't look up, but after going at a little, this boy turned to this side, and Professor B.T. Nagaraj also turned back. A great source of amusement. And who is that boy? Ravindranath. Yes. Professor B.T. Nagaraj, he used to live a very frugal life because his family was not here. And one of my classmates used to call him B.T. Nagaraj, means bread tinuva Nagaraja. Professor Nagaraj, he used to say, for post-graduation, classes are run not on hourly basis, but as per days of a calendar in a month. If you started the class, you would never know when the class will end. Such kind of enormous knowledge which he used to impart, and this has enriched myself professionally much. Next, surely I would like to recall our Lakshman sir, Anantan. Mr. Anantan, a youngster and a rank holder, very much erudite. He too was very much strict with the students. He used to say, he used to advise us to write more and learn more. And he used to say, I don't want you to omit here what I have already omitted. You must give new and new inputs. First half of Anantan's class was Lokabhirama. He used to talk mundane things, simple things. Professor Anantan, who later became Vice Chancellor of Mangalore University, Rani Chennamma University of Belgaum, he used to believe that if you want to teach mathematics to Ramu, you should know not only mathematics, but you should know Ramu also. He believed that touching the lives and winning the hearts enables a person to influence a person. Then once, after that first Lokabhirama over, whenever he shifted from Sambhashan to Bhashan, it was a great takeoff. What kind of versatility, what kind of verbose, and what kind of what's called verbs which he used. What's that called?
those words, I like it even today. Vocabulary. Vocabulary was the great asset of Dr. Ananthan, and I also getting an ambition that one day I should be a public speaker like Sir Ananthan. My friends, whether I have become one pale of speaker like Ananthan? Yes or no? If not, doesn't matter. Then Professor Lakshman, he is a luminary, legal luminary. The way he narrated the sections of the law one by one, great experience, and also it made us to be so much in touch with law. During second year, Professor Lakshman arranged a seminar on banking, and also Podwal on Payment of Bonus Act. These provided great opportunities for the students to interact, to present their views, and it certainly gave what a seminar would be. So, dear friends, this and many more things I can speak about our lecturers, but anyway, I remember my teachers as gurus, as my mentors, day in and day out, and a big thanks to all of them, and also to the authorities of Mangalore University, Vice Chancellor, Naik sir, and for having provided us opportunity to renew our memories which we have created, and this we will cherish throughout our lives. Thank you, each one of you. A big thanks to you all. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ MC ಲೀಲಾವತಿಯವರೇ, ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಕೊಣಾಜೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿನ ವಾಸ, ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಇಳಿದು ಯಾರದೋ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಜು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟ ತಿಂಡಿ, ತರಗತಿಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಬಾಬು ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಕಾಫಿ ಸವಿಯುವುದು, ವಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದು, ಗುರುಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾದ BT ನಾಗರಾಜ್, DK ಪುದುವಾಳ್, UN ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್, R ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು BR ಅನಂತನ್ ಅವರುಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಮೌಲ್ಯಯುತ ಉಪದೇಶಗಳು. 1975ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದ ಅನಂತನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 31 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಸಂಗಾತಿಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ 19 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 26 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಲ್ಲ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು MCOM ಆದಮೇಲೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಓದೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹೊರಟಾಯಿತು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ 6 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ರೋ ಕಾರನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ. ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಜೀವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರವರು. ಈಗ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆ ಇವ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾವ್ರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, 60 ವರ್ಷ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ತಿರೋದು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮುಖಂಡರಾದ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ, ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ತಾಳ್ಮೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರುಣಾಮಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರುಣಾಮಯ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಯಮಗಳು ಸಹ ಇವರ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಇವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 1975ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 3 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 43 ಸರ್ಕಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, 29 ಖಾಸಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, 16 ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪದವೀಧರರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು. ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 5% 10 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 99 ಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವ ಪದವೀಧರರು ಸಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳಪೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ IIT ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲತೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯುಳ್ಳ ಪದವೀಧರರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಕೆರಿಯರ್ ಎಂಬ 2 ದಿನಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಪದವೀಧರರನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅರೆವಾಹಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹವಾಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಪುನರ್ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Here is our young friend, Dr. Ummappa Pujari, to present his views about Konaje before us. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊದ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು 50 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು 40 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ 84-86. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಈಶ್ವರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು 40 ವರ್ಷ ಆದವರು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಅಮ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಯುಮ್ನಾಯ್, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇದು. ಮಾದ ಜೊತೆ ಇದು ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಯುಮ್ನಾಯ್, ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಯುಮ್ನಾಯ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು MCom ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಮೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಪ್ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 100 ಜನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ MP ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರೇ, ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಮೇಡಮ್ ಲೀಲಾವತಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ರಾಜಮೋಹನ್ ರಾಯರು,
ರಮಾನಂದರು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ PhD ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. UG ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PhD ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶೆ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ 50 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ. 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲೆತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಗೆಸಿ ಇದೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಮೋಹನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರಾಗಿದ್ದಾಗ, HODಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ BCom ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಇಡೀ BCom ಕೋರ್ಸು ತುಂಬ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಇನ್ BCom, ಸರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಗತವೈಭವ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿವೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾವೇನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೋ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಬರೆದೇ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರೇ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ NEPಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೊಸತನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಸತನ್ನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು. ನಾವು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾಕೆ 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನೇನಾದರೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು. ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದವರನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಉಳಿದವರದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೊಂದಷ್ಟು, ನಾನು ಅಮ್ಕಾದ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನೀಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಪೊದ್ವಾಲ್ರವರ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಪೊದ್ವಾಲ್ರವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆನಂತರ ನಮ್ಮ MP ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬಂದರು, ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನೊಂದು ಸರ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಬರೀರಿ ಸರ್ ಏನದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವರೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು, ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್, ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸತ್ಯ. ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್. ಪೊದ್ವಾಲ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ VCಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ VCಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, MBA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ, ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದವರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು. ಆನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸರಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಆವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂದೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಖುಷಿಗೊಳಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು. ಆ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್, ಅದು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯ ರಿಸರ್ಚಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು 80 ಜನ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ಆನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚಿನ ಜೊತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚಿನ MCOM ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ದೇವೃದಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯರ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಅಂತ, ಹಿರಿಯರ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಒಂದು ಸಲ 1970s ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿದ್ದರು. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 80 ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ದು. ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್, ಅವರು ಕೂಡ 70+. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಬೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಪತ್ರಕರ್ತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವವರು. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು, ನೋಡಪ್ಪ,
ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮುದುಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರ ಯೌವನ 20, 30, 40 ವರ್ಷ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಮುದುಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 80, 90, 100 ಆದರೂ ಚಿರ ಯುವಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಬಸ್ನವರು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏಜ್ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್, ಏಜ್ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿನೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಮುದುಕ ನಾವು. ಅದು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿ, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಮುದುಕರು ನಾವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೀವು ಯುವಕರಾಗಿ ಇರ್ತೀರ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಯುರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾಯಿರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು. ನಾನು ಟೀಚರ್, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರ, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 4 ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 4 ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಆಯುರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Presenting a few words before you about why we dedicated this computer laboratory to the Commerce Department of Mangalore University. 50 years ago, that is in the year 1974, there was a campus here started by the Mysore University at Konaje. It was not Mangala Gangotri at that time, it was Konaje, simply barren land. But we were very happy because of the campus, because some of us would not have done our M.Com but for that campus, especially me being the first generation lady to see the colleges and universities. We are really thankful and grateful to that campus, Mysore University campus. But now it is converted into Mangala Gangotri, Mangalore University, and we are associated with Mangala Gangotri. We are the well-wishers of our Mangala Gangotri Mangalore University. At that time, it was a very miserable, I still feel like weeping, our situation in Konaje campus. Not even minimum facility was there. Many of us, our classmates were talking the same. There were 2 buses plying from Mangalore to Konaje. No residential facility here. Leave all those. To an educational institution, a well-equipped library is very much essential as far as I am concerned. Such a library was also not available in this campus. We were running here and there to collect the information for our exams, for our seminars, so and so forth. You should understand, my dear young students, what a lot of struggle we had suffered to get our M.Com in those days. And that memory, that bitterness has brought us here today. So in commemorating our 50 years, that is Golden Jubilee year batch of M.Com 1976, we have dedicated this upgraded computer laboratory to the Commerce Department of Mangalore University. One reason already I have placed before you, my dear students. You must understand what a hardship we have undergone to get our M.Com. You are the lucky ones now. You get information in your fingertips today, unlike our days. We have some other
idea also behind donating this computer laboratory. Some of the points our junior friend Ummappa already mentioned. In my SVS college, one of my old student who is running a all-cargo global logistic company, we just requested him. We have very poor students here. We lack facilities. We want to expand our college building. He immediately sanctioned 40 lakhs, and with the help of which we started a BBM and MCOM block. We went to him and took the money. Very gladly he gave, and every year he is to donate more than 2 lakh rupees to the poor students' scholarship. So it is we who went to the old students asking for money. We also have in our minds that we have to create an awareness in the minds of the younger generation that we have taken benefits from the public. This huge investment on the universities and educational institutions, huge investments on the infrastructure like roads, railways, electricity, so on and so forth. Where from the government gets money? We say government makes investment. Where from the government gets money? Do these elected representatives put the money from their pockets? Have they reduced their amassing wealth? It is the taxpayers' money, my dear children. Mind it. Be aware of it. We wanted to bring to your knowledge that every one of us who use public tax money have got a social responsibility. He mentioned it. And our leader, Karunamaya, always says it. We have got a public responsibility. We have to create an awareness in the minds of the next generation. Not only Gen Z should fight for certain other things, they should also be aware their responsibility to the society. We have taken so much of benefit. We are today very much grateful. I again and again repeat, I am very much grateful to this university because I stand before you with this standard because of that university. We should owe that. We should be indebted to our society. We should be indebted to the people who have helped us to bring up for our growth. And even companies have social responsibilities. The governments are imposing CSR rules on the companies. They have to invest certain part of their profits for the welfare of the society, and that too for the purpose of education. I asked some of the students while inaugurating the computer laboratory, will you contribute to your university or to educational institutions after you get into a job? Yes, they said. And they are very happy also, it seems. I spoke to some of the students there. So our main objective was to create a social awareness in the minds of the people. And Ummappa promised that we will do this type of contribution to our universities and to our alma maters in the forthcoming years. I am also part of all these university and alma maters. So, not only me, many of us have contributed a lot, and our classmate Karunamaya has made such an enormous amount of social service. But he doesn't want to mention his name. Here also he has warned me, I am afraid to see his face. He has warned me not to mention his name. He has utmost social service consciousness. He has put in 26 years of service in the Indian Air Force. Very disciplined person. And he has spent a large part of his investment for the education of the downtrodden. He is running a school in Kajakar, in his native place, a school. And he is spending a lot of money on the higher education of many students. If possible, he tries to get jobs also to the students. So, we wanted to create such an atmosphere. Why I gave this example is that I have seen his social service.
because I have to give a live example. I to do it. I can list out. But I don't want to show that I have contributed, I have done some social service. But he has done more to the society than what I have done. So I wanted to convey this message to the younger generation with live example, because many think that getting an education, getting a job, and living a bindas life. I just hate that word. What do you mean by bindas life? What do you mean by wasting life on luxurious things? Instead, you give a little bit to the poor people. You return your debt. You have taken something from the society, you return it to the society. That is our duty. Our old people with the spiritual knowledge, they say that if we do not settle our debts, we will get rebirth to settle that debt. So, with all these ideas, we have thought that this is not a very big contribution. I definitely say that many of us are getting more than 1 lakh pension per month. This is not a big contribution. Still, we started this idea to encourage the next generation to come up with the help. At least they must be grateful. They should express their gratitude. They have to help the downtrodden a little bit. So, with this, I pray and wish that our Mangalore University glitters in the world map. Good luck to you all, students. Let God bless you. I request Mr. Ramanan to present a memento to our Vice Chancellor of Mangalore University. With great respect and gratitude, we wish to present a memento to our Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, who is kind enough to be with us today by setting aside all his other engagements. Thank you, sir. ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟುಡೇ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು, ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಮೇಸ್ಟ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಾಗೆ, ಈ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಕೇಳೋದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೌದು ತಾನೇ? ಐ ನೋ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚರ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಡೇ. ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು, ಅವರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಾಮರ್ಸ್ನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರವರು, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರೆಷರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಮಯಿ ಸರ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ
ನಾನು ನಿಜವಾಗೂ ಆಭಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೇಸ್ಟ್ರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಊಟ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿದವರು ನನ್ನ ಗುರು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟವರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟವರು. ಆಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಗುರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯು ಗೈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಬರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮ್ನೈ ಅಂತ ಬಂದು ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತರಗತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಮರೀಲಿರುವ ಕ್ಷಣ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಯು ಆರ್. ಅಂಡ್ ಯು ಎಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರಿಚರ್ಡ್ ಸಾಬ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸಿತು, ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಬಂದರೆ ಸೊಂಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದಟ್ ನೋ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈ. ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ದೇವರು ಅವ್ರಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಹೂ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟುಡೇ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಏನು ಬೇಡಿ, ಯಾವ HR ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ನೋ ಬಡಿ ಶುಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟುಡೇ, ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಸ್ಟ್ರು ಹೋದರೆ ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬಳು ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಕೊನಾಮಿಕ್ಸ್ನವನು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಳು, ಸರ್ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹುಡುಗಿರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹ್ಯಾರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಟುಡೇ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟುಡೇ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಪಾಪ ತೊಳೆದರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಪೊದುವಾಳು ಸರನ್ನು, ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಗುಂಪು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಆ ಸಂಗೀತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ನನಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು ನನಗೆ. ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸಿ ಪೊದುವಾಳರು ಇಡೀ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಆಸಕ್ತರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ನಮಗೊಂಚೂರು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂದದ್ದು ಪೊದುವಾಳರಿಂದ. ಪೊದುವಾಳರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಾಡಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಡೋಂಗ್ರೆ ಅವರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅನಂತನ್ ಎ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೇಸ್ಟ್ರದ್ದು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೀವು ಏನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಬರೆದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್, ಗಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಲೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಜನ್ಝಿಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಟಿದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೀ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈರ್ ಯು, if you work against the industry, remember, why not in the university? And if you don't work according to the requirements of the students, and if you don't fulfill their requirements, you walk out of the university. And this is what is going to happen, my dear friends. This youngsters today, hanganta ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವಿನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆದರಿಕೆ, ಏನೋ ಹೆದರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ, ಅದು ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಟಾಯಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಥ ನತದೃಷ್ಟ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಥ ಲಂಚಗುಳಿತನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಪಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ಒಂದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಪಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಅವರಂತೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಯು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಂದ. Only people like you have built the institutions and not the syllabus. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು, ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು, ಒಕ್ಕಲಿಗ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು, ಲಿಂಗಾಯತ ರಾಜಕಾರಣ, ದಲಿತ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ನನಗಿವತ್ತು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years, if this is what is the attitude of the government, I think we'll have to close. I have no money to pay the pension today. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ರಿಪೇರಿ ನೋಡಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತೀರಿ, ಈ ಥರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಥರ ವಿಕೃತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಇದು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಕೃತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬ್ಬಳು ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಾಗುವ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್. ನೀವು ಬಂದು ನಿಜವಾಗೂ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಸರ್ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ.
ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು? ಒಮ್ಮೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವರು ಈ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಾಗರಾಜ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅನಂತನ್, ಮೈಸೂರಿನವರು ಮೂಲತಃ ಸರ್ ಅವರು. ಸರ್, ಅನಂತನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ CSR ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ, ಅದು CSR ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅದು. CSR ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಆ ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮದಿರಿ ಬರೀತು. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಬಹುಶಃ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಯು ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. I think you must be also having data of mine, where I was also teacher next door. ಆದರೆ ಈಗ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಗೋ. ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಯಿತು, ಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಯಿತು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಅವರಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯಿತು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ದ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ, ಎರಡನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೂರನೇದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದೇ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ದೀಪಾ ಬಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ತಾವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನೋ ಬಡಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಳೇದಂತೆ, ಹಳೆ ಬ್ಯಾಚ್ನವ್ರಂತೆ. ಒಬ್ರಿಗೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಒಬ್ರದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಅಕ್ಷರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಿ, ವಿ ಫೆಲ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಜೆಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಆಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರೆದಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಪದ ನಮಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನೇನು ತುಂಟಾಟ ಎಲ್ಲ ಬರೆದದ್ದು ಇದೆ ಅದ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ. ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೈಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? MC ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು MC ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಅಕ್ಷರ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ರಿಚರ್ಡ್ ಸಾಬ್, ಕರುಣಾಮಯಿ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್. I was not able to make use of your service that you wanted to give to us.
ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎ ಬಿಗ್ ಲೂಸರ್ ಐ ಆಮ್. ಆದರೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು 2ನೇ ಸಾರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅದು. ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ದ ಲಂಚ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಪತ್ತಿಕೊಲ್ಲಿದಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಹಳ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು. ಅಕ್ಕಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅವರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮರೆತರೆ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಬ್ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ, ಪುರುಸೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನವ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ. ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂತೀರಿ, ಓದೋರು ತಾನೇ ನೀವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಯಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Our chairman of the Commerce Department of Mangalore University to address the gathering. Honorable Vice Chancellor of our university, Professor P.L. Dharma sir, esteemed chief guest, Professor Ummappu Pujari sir, AMCA President, alumni of 1974-76 batch, faculty members, student friends, research scholars, media friends, a very good evening to all of you. So we have gathered here not only to celebrate the enormous donation given by the 1974-76 alumni batch, but it is an enduring the relationship between the Department of Commerce as well as our alumni. So on behalf of the Department of Commerce, on behalf of all the faculty members, and on behalf of the students and research scholars, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to the alumni 74-76 batch for they have given a wonderful computer lab facilities. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರಾ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್. All the students, they have to excel in every field, not only in their education but also in the skill development. So the computers given by these alumni, it is a bridge between what is their expectation and the fulfillment. So all of our students have their goal. In order to achieve that goal, definitely it is useful. So ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸುಗಳು ಅಡಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂದಂಗೆ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಡಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಸದಾಕಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಂತರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thanks by my classmate Dr. Raj Mohan Rao. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಂತಹ ಅನುಭವ. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ 12 ಮಂದಿಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೆವು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ PhD ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್, ಹೌ ದೇ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ದಟ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಅದು ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಂದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. BM ಶ್ರೀಯವರ ಕವನದ ಒಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನ ಹಳೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮುಖಗಳು ಅಂತ. ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕ, ಬಾಳಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನವ. ಅವನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಇಲ್ಲ. ಏಕತಾನತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಪರಿಷೆ ನೋಟವೋ, ಹೊಳೆಯ ಲೂಟವೋ, ಬಯಲಿನಾಟವೋ ಪಾಠವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಜ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಬಯಲಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾಯಿತು ಹಳೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮುಖಗಳು ಅಂತ ರೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗತ್ತಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂತ ನಮಗೀಗ ಏಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸರ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಅಂತ, ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಲ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ 75 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿಚಾರ್ಡರ್ನ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಅವರ ಪತಿಯವರನ್ನು, ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಓಲ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್. ವಿ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೈಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಆಬ್ಸೊಲೀಟ್, ವಿ ಬಿಕಮ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೂಡ 70 ಇರ್ಬೋದು, 80 ಇರ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿಯೋದು ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ರವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿಗೆ
ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಧ್ವರ್ಯತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ರು ನಾವು ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಕರುಣಾಮಯರು ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಶ್ವರ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದೆವು ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಸರ್, ಒಂದು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ 10 ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗಿ 25 ಆಯಿತು. 15 ಹಳೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕರುಣಾಮಯರು ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕಳಿಸಿದರು, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರು. 15 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಹಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10 ಹೊಸ ಲೆನೋವೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮಗೇನು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪು ವಿಜಾರಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದವರು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ನಾನು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ, ವೇದವ ಇರ್ಬೋದು, ಮುನಿರಾಜುರವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಡಿಸೋಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಡೀನ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ತನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯವರಿಗೂ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೀಡಿಯಾದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂಜಯ್ ಎನ್ನುವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸಂಜಯ್, ಮತ್ತು ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ, ಅದು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನೆನಪುಂಟು ಅವರಿಗೂ. Thank you very much, sir. We never expected that. So, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಿಚಾರ್ಡ್, ಲೀಲಾವತಿಯವರು, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಚಿರ ಯುವಕ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ, ಇವರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ. ಅರುಣ್ ಪೈ ಅವರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ KP, ರಮಾನಂದ್, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು, ನನ್ನ PhD ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕರುಣಾಮಯರು,
ಮತ್ತು ನಾನು ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಉಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ, ತುಂಬ ಇಂತಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದಂಥ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೊಂದು ಹಾರವನ್ನು, ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The members, mentors whose wisdom, guidance and dedication shaped our journey and inspired our success. With the deep appreciation to Professor B.T. Nagaraj, Professor R. Chandraprakash, Professor D.K. Putwad, Professor B.R. Ananthan, Professor U.N. Lakshmanan. Golden Jubilee Year batch of MCOM 1976-2026 presented to Mangalore University, the proud custodian of the rich legacy and high traditions nurtured by their great teachers. Thank you for keeping their legacy alive and inspiring generations. 50 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಳುಗುಡ್ಡಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವನದೇವತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು